underground distribution system. So we'll start with the first thing, that is what is earthing. Okay, so what is earthing? Earthing म्हणजे काय? Anyone? What is meant by earthing? Trushar, Naresh Kumar, Saurabh. Okay, instead of typing you can directly say speak. Actually this is not an exam or something. So basically what is earthing that we are going to discuss, and then we will see what are the types of earthing. So basically earthing is the first step towards the electrical safety. Earthing कशा करता यूज करतो आपण, तर सेफ्टी करता यूज करतो. Okay, the body of the electrical appliance equipment is to be connected to the general mass of the earth for safe discharge of the electric current to the earth in the event of leakage or fault. The earth is considered to be a zero potential. Earthing is to be done to provide safety to the user from electric shock. So basically this is the definition of earthing. Means what you are going to say, earthing is used for safety purpose. Earthing कशा करता यूज होतं, सेफ्टी साठी. बघ सेफ्टी कशापासनं, तर सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक पासनं ते आपल्याला सेफ करतं. हाऊ? सो बेसिकली व्हॉट यू आर गोइंग टू डू इन द अर्थिंग. So we have electrical equipment or your electrical appliances. Okay, we have certain electrical equipments, and mostly the electrical equipments may have metal parts. Okay, so those electrical equipment which are the metallic parts, what you are going to do, we are going to connect one wire or one say conductor to that metal body. Okay, so that what happen in case of leakage current, जर एखादा leakage असेल, suppose this is my electrical equipment. Okay, so my electrical equipment require only phase and neutral, two wire for the working purpose. Okay, हे जे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आहे याच्या वर्किंग करता याला फक्त दोनच वायर लागतात, एक आहे फेज आणि दुसरी आहे न्यूट्रल. मग फेज आणि न्यूट्रलमध्ये समथिंग पोटेन्शियल डिफरन्स असेल, US जर असेल तर 110 व्होल्ट असेल, इंडिया असेल तर 230 व्होल्ट असेल. Okay, so now when this supply is given to this one, my current will flow, some sort of operation is going to be happen in this one, and then you are getting certain output. But what happen if this is your equipment on which one operator is working, one person is there who is going to work on this operator, this person is handling this equipment. So in that case what is going to be happen, या equipment मधनं करंट फ्लो होताना सपोज काही लिकेज करंट असेल, लिकेज करंट आला किंवा त्याच्यामध्ये फॉल्ट झाला. फॉल्ट म्हणजे काय, आता आपण ज्या वायर्स यूज करतो ना, ते वायर्स असतात, त्याच्या वायरमध्ये असतं कंडक्टर. सो इनसाइड द वायर देर इज अ कंडक्टर, अँड द कंडक्टर इज कवर्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल, दॅट मे बी रबर. ओके, और इट मे बी PVC. ते मटेरियल काय असेल तुमचं, रबर असेल किंवा PVC असेल वगैरे, कुठलं तरी मटेरियल असू शकतं. सो व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन विथ दिस, this insulation protect the leakage of current. Sometimes this insulation does not allows the current to flow directly to the metallic part or something. My current is flowing through the conductor only, but over the period of time there may be some damage to the insulation. Okay, बरेचदा काय होतं, वायर जर बेंड झालेली असेल, अशी बेंड झालेली असेल वायर, तर तिथं काय होईल, इथं स्ट्रेसेस क्रिएट होतील आणि इथचं इन्सुलेशन डॅमेज होईल, म्हणजे त्याला क्रॅक्स जातील आणि तिथनं माझा करंट बाहेर पडू शकतो. किंवा ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम, सपोज 10 वर्षापासून मी फ्रीज यूज करत आहे, 10 वर्षापासून एकच वायर आहे, ते कंडक्टरचं इन्सुलेशन काही दिवसानंतर खराब होईल, तिथे त्याचे ब्रेक क्रॅक्स जातील आणि ती वायरचा इन्सुलेशनचा तुकडा पडेल. सो त्या केसमध्ये काय होतं, हा जो कंडक्टर हा बॉडीला टच होऊ शकतो, अँड वेन इट विल टच द बॉडी युअर करंट विल फ्लो थ्रू द बॉडी. ओके, अँड इफ द ऑपरेटर इज गोइंग टू मेक अ कॉन्टॅक्ट विथ दॅट equipment at that time, then the current will flow through the body of the operator, and the operator will experience the electric shock. आणि ते प्रोटेक्ट करण्याकरता आपण काय करतो की त्याला आहे ना ग्राउंडला कनेक्ट करतो. जे इक्विपमेंट कनेक्ट आहे ही गोष्ट आपल्याला अवॉइड करायची आहे, त्या ऑपरेटरला शॉक नाही लागला पाहिजे, ते अवॉइड करायचं आहे. त्याकरता आपण काय करणार की ही जी इक्विपमेंटची बॉडी आहे त्याला आपण ग्राउंडला कनेक्ट करणार, आणि ही जी प्रोसेस आहे याला म्हणतात अर्थिंग. ओके, पण ही प्रोसेस जी ग्राउंडला कनेक्ट आहे ही इक्विपमेंटच्या जवळ ग्राउंडला नाही कनेक्ट करत आपण. घरातले जे इक्विपमेंट असतात ना त्याच्याकरता आपण तिसरी वायर यूज करतो, तिचा कलर असतो ग्रीन. अ ग्रीन कलर वायर इज दॅट, अँड दॅट ग्रीन कलर वायर गोज आउटसाइड युअर होम
अँड ॲट सर्टन लोकेशन देअर इज अ अर्थ पीट, आणि त्या अर्थिंगमध्ये आयदर प्लेट अर्थिंग किंवा पाईप अर्थिंग यूज केलेली असेल तुम्ही, पाईप अर्थिंग किंवा प्लेट अर्थिंग, आणि तिथं तो कंडक्टर आपण ग्राउंडमध्ये देतो, जेणेकरून काय होईल, हा करंट जो ह्युमन बॉडीमधनं जाणार आहे ज्याचा रेजिस्टन्स आहे थाउजंड्स ऑफ ओहममध्ये, त्याच्याऐवजी ही रेजिस्टन्स लो रेजिस्टन्स पाथ प्रोव्हाइड करेल 5 ओहमची, अँड द करंट विल पास थ्रू दिस पाथ. ओके, सो दिस विल प्रोव्हाइड्स द user from the electric shock. Now, okay, I am not able to get this one. Okay, pointer option, erase. Now, next is, it is a set of conductor connected in series or in parallel in order to dissipate the potential difference immediately into the ground. And you know that ground is a कॉमन सोर्स. ग्राउंडचा जो आहे ना एरिया हा खूप मोठा आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये कितीही चार्ज तो ॲब्सॉर्ब करून घेऊ शकतो. इट ॲक्ट ॲज अ व्हेरी हाय सिंक. सिंक मीन्स इट वॉट एव्हर द चार्जेस यू आर गोइंग टू पुट, इट विल जस्ट ॲब्सॉर्ब ऑल दीज चार्जेस. सो द ग्राउंड ॲक्ट ॲज अ व्हेरी लार्ज सिंक ओव्हर देअर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज द वायर कनेक्टेड फ्रॉम द इक्विपमेंट टू द अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थिंग वायर. तो जो इक्विपमेंट असेल ना तुमचा, व्हॉट एव्हर द इक्विपमेंट दॅट यू आर गोइंग टू यूज ओव्हर देअर, त्या इक्विपमेंटपासनं तुम्ही अर्थिंगपर्यंतची वायर यूज करणार आहे, त्या वायरला काय म्हणतात, युअर अर्थ वायर. ओके, अर्थिंग वायर. ओके, सो दिस इज माय इक्विपमेंट, अँड फ्रॉम दिस इक्विपमेंट टू द ग्राउंड, व्हॉट एव्हर दिस वायर, दिस इज कॉल्ड एज युअर अर्थिंग वायर. नेक्स्ट इज द रेजिस्टन्स ऑफ द अर्थिंग वायर इज लो व्हॅल्यू to provide the least resistance to the path of for the leakage of current. We know that R is equal to rho into L by A. Okay, and my current is equal to IR. My current current is equal to V by R. So my current depends on the resistance. When the resistance value decreases, my current value increases. Okay, so basically what you are going to do, resistance is a factor which will affect the flow of current, and the resistance will depend on the length as well as cross-sectional area and resistivity. So if I want to provide the low resistance path, so basically I need to use the good conductor. Okay, low resistance path कोण प्रोव्हाइड करतं, कंडक्टर. मग कंडक्टरमध्ये कॉपर असेल किंवा ॲल्युमिनियम असेल. सो बेसिकली वी नीड टू प्रिफर कॉपर ओव्हर देअर, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट वी आर गोइंग टू प्रिफर ॲल्युमिनियम ऑल्सो. Okay, so it is provide the low resistance path and its resistance is 5 to 8 ohm. याचा रेजिस्टन्स किती असतो, 5 ते 8 ओहम पर्यंत तो रेजिस्टन्स प्रोव्हाइड करतो. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हॉट, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन्स ऑफ द कंडक्टर इज मोर ॲज द रेजिस्टन्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. दॅट इज वाय द साईज ऑफ अर्थिंग वायर इज ऑलवेज मोर. आता तुम्ही घरी जरी बघितलं तर हा एक सॉकेट आहे, 3 पिन सॉकेट आहे. याच्यामध्ये हे 2 पॉईंट आहे आणि हा तिसरा पॉईंट आहे. हा तिसरा पॉईंट असतो तुमचा अर्थिंगचा. ओके, this is your phase, this one is your neutral, and third one is earthing. So the cross sectional area of the earthing is always more because my resistance will depend on the area, inversely proportional to the area. As area increases, resistance decreases, and area decreases, resistance increases. Okay, so if you are going to see the earthing wire जी असेल ना, earthing वायरचा रेजिस्टन्स कमी असायला पाहिजे, त्याच्यामुळे त्याचा एरिया जो असतो, अर्थिंग वायरचा जो थिकनेस आहे, थिकनेस काय असेल त्याचा जास्त असेल, एरिया जास्त असेल. क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स युअर थिकनेस होते. सो व्हॉट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया? सो बेसिकली दिस इज माय कंडक्टर. वेन आय एम गोइंग टू कट दिस कंडक्टर ॲट दिस पॉईंट आय विल गेट समथिंग, अँड दिस एरिया इज कॉल्ड एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. Okay, so the cross sectional area of your conductor should be very large so that it will easily carry the current, because when the area increases it will reduces the resistance. All the metallic part of the wiring system must be earthed using one continuous earthing wire in the form of bare wire strips throughout the wiring circuit. This is very important thing. Okay, आता हे अर्थिंग करताना एक लक्षात घ्यायचं आहे तुम्हाला की जेवढे काही तुमचे मेटॅलिक पार्ट्स असतील इक्विपमेंटचे, त्याला तुम्हाला दोज पॉवर डिव्हाइसेस हॅविंग द मेटॅलिक पार्ट्स, त्याच्याकरता जी अर्थिंग सिस्टीम यूज करणार आहे, त्या अर्थिंग सिस्टीम करता तुम्हाला एक कंटिन्युअस अर्थिंग वायर यूज करायची आहे. वी नीड टू यूज द कंटिन्युअस अर्थिंग वायर. म्हणजे त्याला असे तुकड्यांमध्ये देऊन जॉईंट केलेले नाही पाहिजे. ओके, नॉर्मली ती जॉईंट केलेली वायर जर झाली ना, तर जिथं जॉईंट केलेला असतो ना, सो आपण जॉईंट करतो म्हणजे काय, तिथं नंबर ऑफ कंडक्टर्स एकत्र करतो. ओके,
आणि त्याला ट्विस्ट करतो, त्याच्यामुळे तिचा रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो. Okay, so what you need to do, we have to avoid the joint. And the second problem is with the joint is that when you are going to join two conductors, if the conductor is pulled, okay, as if some sort of force is applied on the conductor, the joint may open. हा जॉईंट ओपन होऊ शकतो. जिथे जिथे जॉईंट केलेला असेल तुमच्या घरामध्ये तुम्ही तिथे बघू शकता, जिथे जॉईंट केलेला आहे ना तिथं तर हीट वाढलेली असतं. ॲट दॅट पॉईंट हीट शुड बी इन्क्रीजेस. यू मे ऑब्झर्व, एखादं तुम्ही जॉईंट केलेला असेल ना वायरला, तर त्या वायरवर आपण नॉर्मली इन्सुलेशन टेप लावतो, ब्लॅक किंवा व्हाईट कलरचं, ब्लॅक किंवा येलो ग्रीन कलरचे असतात नॉर्मली. सो मोस्टली इट इज ब्लॅक कलर. जो इन्सुलेशन टेप आहे त्याच्यावरनं तुम्ही एखाद्या वेळेस थोडं इक्विपमेंट बंद करून त्या इन्सुलेशन टेपच्या जर हात ठेवला तर तिथं तुम्हाला टेम्परेचर जास्त जाणवेल. ओके, वाय टेम्परेचर विल बी मोर? बिकॉज ॲट दॅट पॉईंट द करंट इज गोइंग टू बी, हीट लॉसेस आर मोर ओव्हर देअर. कारण तिथं तुम्ही जॉईंट दिलेलं आहे आणि जॉईंटमुळे ट्विस्टिंग आलेली आहे त्याच्यामध्ये कंडक्टरची, आणि कमी जागेमध्ये तो करंट तिच्या इथं मूव्ह होतो आहे, म्हणून तिथं एक. आणि दुसरी गोष्ट, तर एखादा कंडक्टर जर आपण ओढल्या गेला तर तो जॉईंट ओपन होतो आणि ब्रेक होतो, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला शॉर्ट सर्किट वगैरे हे ज्या केसेस आहेत ना, बेसिकली तुम्हाला जॉईंट जिथं असेल तिथे. पण आपल्याला अर्थिंग वायरमध्ये जॉईंट का नको आहे? कारण हा जर जॉईंट चुकून ओपन झाला तर माझ्या इक्विपमेंटला मी कनेक्ट केलेलं आहे, ते हे इक्विपमेंट आहे, इक्विपमेंटला कनेक्ट केलेलं आहे, हा करंट इथपर्यंत येईल पण इथून पुढे जाणारच नाही, कारण इथं काय जॉईंट ओपन झालेलं आहे. सो वेन यू आर गोइंग टू डू द अर्थिंग, यू हॅव टू यूज अ सिंगल वायर, सिंगल कंडक्टर. ओके, आणि त्याकरता तुम्हाला जो असतो ना तो इन्सुलेटेड नसतो. अर्थिंगचा कंडक्टर जर तुम्ही बघितला, अर्थिंगची वायर जर बघितली घरामध्ये, तर ती इन्सुलेटेड नसतं. एक ॲल्युमिनियमचा कंडक्टर तुम्हाला दिसेल असा खाली गेलेला असतो घराच्या बाहेर. Okay, it is a beer conductor. Beer conductor means without insulation. Okay, beer conductor or strip, that is without insulation. So we can usually observe that whether it is continuous or is there any break or it is damaged somewhere. And the last one is there should not be any joint in the earth wire. Earth wire मध्ये कुठलाच joint किंवा switch, sorry, अर्थिंग वायरमध्ये कुठल्याच टाईपचा जॉईंट, स्विच, MCB वगैरे कधीच नसायला पाहिजे. इट शुड बी कंटिन्युअस विदाउट एनी स्विच, एनी जॉईंट, ओके, MCB ऑर एनिथिंग. तुम्ही काहीच त्याच्यामध्ये प्लेस करायचं नाही. इट शुड बी कंटिन्युअस वायर. इट शुड नॉट हॅव एनी जॉईंट ऑर एनिथिंग. इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर? हे लक्षात आलंय? इज इट क्लिअर? माझा आवाज येत आहे का? Yes, sir. ओके, येतोय. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज अ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. कारण इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असल्यामुळे आपल्याला अर्थिंग वगैरे या गोष्टी माहिती असणं, आणि इंडस्ट्रीमध्ये सेफ्टीला सर्वात जास्त इम्पॉर्टन्स दिला जातो. सेफ्टी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द इंडस्ट्री, अँड वन ऑफ द मोस्ट थिंग ऑफ फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड द सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडेंट इज द अर्थिंग. ओके, इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडेंट जे होतात, मग ते फायर असेल, फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स असेल किंवा इलेक्ट्रिकल शॉक्स वगैरे काही जे असतील, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिली स्टेप जी आहे ना ती आहे अर्थिंगची. सो अर्थिंगबद्दल तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे, बिकॉज दिस अर्थिंग मे सेव्ह द लाईफ्स ऑफ पीपल हू आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री ॲज वेल ॲज इन युअर होम. तुमच्या घरामध्ये जे लोक आहेत त्यांची पण लाईफ सेव्ह करण्याचं काम कोण करतं? अर्थिंग करतं. पण आपण त्याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो बरेचदा. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस तुमच्या घरामध्ये पण अर्थिंग प्रॉपर नसतं. ओके, अँड इफ बाय चान्स सम इन्सिडेंट हॅपन, देन ओनली वी नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ द अर्थिंग. नाउ सेकंड थिंग, सो बेसिकली व्हॉट इज शॉक? इलेक्ट्रिक शॉक दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अर्थिंग कशा करताय की ह्युमन माइंडच्या सेफ्टी करतात. तसंच नॉट ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ द ह्युमन इट इज ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट ऑल्सो. ओके, इक्विपमेंटला सेव्ह करण्याकरता पण अर्थिंग यूज केलं जाते, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दॅट पार्ट. वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द ह्युमन बिईंग, ऑपरेटर. Okay, as we are using those system. So basically the human body is consist of 70% of the water. ह्युमन बॉडीमध्ये काय आहे, 70% पाणी आहे आणि 30% मग जे आहे ते फ्लॅश वगैरे बाकी जे सर्व आपल्याला हार्ड मास वगैरे जे दिसतं ना, दॅट इज 30% ओव्हर देअर. नाव यू मे से दॅट सर 70% पाणी कसं काय असेल बॉडीमध्ये? So whatever, when you are going to just observe the anatomy of the human body, when you are going at the cellular level, सेलमध्ये सुद्धा पाणी वगैरे सगळ्या गोष्टी आहे, and that calculating that the 70% of your total mass is the 70% of water that is going to be accumulated in your body. Now we know that water is a good conductor of electricity. आणि water काय आहे? Water is a good conductor of electricity.
Now what is going to be happen here? So human body, in the human body, here somewhere is my brain, okay, and here there is my central nervous system, CNS, central nervous system is there. So this brain will process the data and send the actions in terms of electrical pulses. ओके, आता ब्रेनपासनं सपोज आपल्या हातावर जर मच्छर पसलायचं असेल तर तुम्ही काय असतं तुमची, व्हॉट इज युअर इमिजिएट ॲक्शन वेन द मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन युअर हँड, व्हॉट इज युअर इमिजिएट ॲक्शन? तुमच्या हातावर मच्छर बसलेले असेल तर तुमची ॲक्शन काय असेल? किंवा तुमच्या समोर एखादा सपोज साप वगैरे आला, व्हॉट इज युअर इमिजिएट ॲक्शन? सम ॲक्शन इज गोइंग टू बी, युअर बॉडी विल टेक सम ॲक्शन. Are you there or no? Okay, so what you are taking some action unconsciously or without thinking, your brain will just process data and use signal. Okay, मग तुमच्या हाताला जर सपोज खूप गरम पाणी असेल आणि गरम पाणी तुमच्या हातावर पडत असेल तर तुम्ही काय करणार? लगेच हात बाजूला घेणार. सो बेसिक व्हाय यू आर गोइंग टू टेक, बिकॉज दॅट सिग्नल, तुमचा हात जर एखाद्या तव्यावर किंवा कुठल्या तरी गरम ऑब्जेक्टवर पडलाय तर लगेच तुम्ही तिथंच ठेवता का हात 10-15 मिनिटापर्यंत? त्याचं टेम्परेचर आहे 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड किंवा 70-80 डिग्री, हात तिथंच ठेवणार की बाजूला घेणार? ओके, सो नो वन इज इंटरेस्टेड इन लिस्निंग, आय विल जस्ट कंटिन्यू. Okay, so basically from the mind our brain sends the signal which are in the form of electric signals and like this one. So as a human body we have also certain resistance. सो आपल्या बॉडीला पण काही रेजिस्टन्स आहे. तर आपली जी ड्राय स्किन असते ना, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन फर्स्ट. ड्राय स्किन, मग ह्युमन बॉडीची जी स्किन आहे ती ड्राय स्किन जर असेल तर माझ्या बॉडीचा रेजिस्टन्स 1 लाख ओहम. ओके, 100 किलो ओहम टू 600 किलो ओहमपर्यंत जातो. ओके, सो द रेजिस्टन्स ऑफ युअर ड्राय बॉडी इज 100 किलो ओहम टू 600 किलो ओहम. अँड बिकॉज ऑफ दिस what happen, the chances of electric shocks are less. If your body is dry, the chances of electric shocks are less because the resistance of the body is nearly 100 to 600 ohm from various points. Okay, but when your skin is wet, we know that water is a good conductor of electricity. So when your skin is wet, at that time there is a moisture, water droplets on your skin. So your body resistance will decreases from 100 kilo ohm to 1 kilo ohm. ओके, वेट स्क्रीन जर असेल ना तुमची तर तो रेजिस्टन्स जो आहे तो 100पासून डायरेक्टली 1 किलो ओहमपर्यंत रिड्यूस होऊन जातो. आणि एवढा कमी रेजिस्टन्स असेल तर सपोज आता आपल्याकडे यांनी एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सो दे हॅव टेकन द एक्झाम्पल ऑफ US. 110 वोल्ट सिस्टीम तिथे यूज होतं आणि 1000 व्होल्टचं तुमचं ओहमचा रेजिस्टन्स असेल तर करंट 110 मिली एम्पियर करंट तुमच्या बॉडीमधनं फ्लो होईल. तेच जर पहिल्या केसमध्ये 110 व्होल्ट अँड 1 लाख ohm is your resistance, so your 1.1 milliampere is the current which is flowing through your body. So when your body is dry, at that time the magnitude of current will be very less. When your body is wet, at that time the magnitude of current is nearly 100 times. तुमच्या बॉडीमधनं करंट जो फ्लो होत आहे तो नियरली 100 टाइम्सने वाढलेला आहे. ओके, सो बेसिकली व्हॉट हॅपन, दीज आर द व्हेरियस व्हॅल्यूज ऑफ द करंट. ओके, मग तुमच्या एका कानापासून दुसऱ्या कानापर्यंत जो रेजिस्टन्स आहे तो नियरली 100 व्होल्ट आहे. ओके, सो तुमच्या हातापासनं तर पायापर्यंतचा जो रेजिस्टन्स आहे फ्रॉम युअर हँड टू फीट, दिस रेजिस्टन्स इज नियरली 500 ओहम. ओके, सो दिस टाईप दे हॅव गिवन द व्हेरियस व्हॅल्यू. सो दॅट्स वाय इट वॉज रिकमेंडेड दॅट वेन यू आर गोइंग टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस, तुम्ही घरामध्ये कुठले इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस ऑपरेट करत असणार मेटलिक, सो ॲट दॅट टाईम यू आर नॉट सपोज टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ द वेट हँड. ओके, वेट स्किन म्हणजे ओल्या हात पाय असताना तुम्ही कुठलेच इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस स्विचेस वगैरे ऑपरेट करायचे नाही. कारण काय की त्या केसमध्ये तुमचा बॉडीचा रेजिस्टन्स खूप कमी होऊन जातो आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये तुमच्या बॉडीमधनं करंट फ्लो होऊ शकतो. ड्राय स्किन जर असेल तर मॅग्नेट ऑफ करंट विल बी लेस. अँड इफ यू आर युझिंग द रबर ग्लोव्ज, तुम्ही हातामध्ये पायामध्ये रबर शूज वगैरे यूज केलेले असतील, सो ॲट दॅट टाईम द पाथ इज नॉट कंटिन्यूड, द पाथ विल नॉट कम्प्लीट. ओके, म्हणजे तुमच्या हातामध्ये जरी रबर ग्लोव्ज नाही आहे तरी करंट इथनं एंटर करेल पण त्याला बाहेर जायला जागा सापडणार नाही. ओके, मॅट वगैरेवर तुम्ही उभं असाल तर, सो ॲट दॅट टाईम द पाथ विल नॉट कम्प्लिटेड ओव्हर हिअर. अँड करंट ओनली फ्लोज वेन देअर इज अ पाथ. करंट केव्हा फ्लो होतं, जेव्हा सर्किट जर असेल तर. सो दिस इज द ॲनालॉगस टू ह्युमन बॉडी. इलेक्ट्रिकल
सर्किट विच इज ॲनालॉगस टू ह्युमन बॉडी. ह्युमन बॉडीचा रेजिस्टन्स आहे, याच्यामध्ये आपण ह्युमन बॉडीला रिप्रेझेंट केलं आहे. हाय पोटेन्शियल डिफरन्स मीन्स व्होल्टेज ओव्हर हियर अँड दिस इज युअर करंट. So if the magnitude of the resistance will be more, current is less, and if the magnitude of the current resistance is less, current will be more. Okay, and that in that sense it will give you the effects on your body also. Now what are the effects over there that we are going to discuss? So this is one more. Now so what are the things? Okay, so if you are somehow you are going to experience the electric shock, तर काय होतं? So if the magnitude of the current is less than 1 milliampere or at 1 milliampere, we will see the sensation, perception. तुमचं झणझण होईल, हात वगैरे जे आहे ना तिथं जाणवेल तुम्हाला काहीतरी असं मुंग्याला किंवा असं झणझण होईल त्याच्यामध्ये. सो यू कॅन एक्सपिरियन्स परसेप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक ॲट 1 milliampere. म्हणजे माइंडमध्ये काहीतरी होईल, ओके काहीतरी मला इलेक्ट्रिक शॉक वगैरे, अँड ॲट दॅट पॉईंट यू कॅन जस्ट रिमूव्ह युअर हँड्स ऑफ इट. इफ द मॅग्नेट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज 6 milliampere, आय एम सेइंग ओनली 6 milliampere, इट कॉज रेस्पिरेटरी पॅरालिसिस. तुमचं लंग जे आहेत ना, दिस लंग्स विल स्टॉप फंक्शनिंग. ओके, लंग्स पॅरालाइज होऊ शकतात. इफ द मॅग्नेट्यूड ऑफ द करंट इज नियरली 9 ampere, ओके सो 9 milliampere पर्यंत करंट जर असेल सो त्याच्यामध्ये ठीक आहे ते होईल, त्याच्यामध्ये यू कॅन एक्सपिरियन्स द करंट. ओके, बट हिअर अगेन सी फॉर मेल द व्हॅल्यू इज डिफरंट, फॉर फिमेल द व्हॅल्यू इज डिफरंट. Okay, you can experience somewhere cardiac system over, but if the magnitude of the current is 20 milliampere to 100 milliampere, so muscle get contracted. आपण बरेचदा ऐकतो की इलेक्ट्रिक शॉक लागल्यामुळे माणसं चिटकतात. ओके, सो इज इट अ मॅग्नेट विच इज गोइंग टू अट्रॅक्ट अँड युअर बॉडी इज द मेटल विच इज गोइंग टू बी अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट अँड यू आर गोइंग टू नॉट. सो बेसिकली वॉट हॅपन, ॲज जस्ट वी हॅव डिस्कस दॅट माय ब्रेन विल सेंड द सिग्नल टू द सेन्सरी ऑर्गन, ओके, ॲज पर द प्रोग्राम विच इज फिट इन द सिस्टीम. सो बेसिकली इथं काय, माझ्या इथं जर गरम असेल, इथं मी जर एक मेणबत्ती लावलेली आहे, मेणबत्तीचा जर झटका लागला तर माणूस काय करेल, लगेच हात बाजूला करेल, कारण हा सेन्स करेल ऑब्जेक्ट आणि तो ब्रेनला पाठवेल, ब्रेन त्याच्याकडनं सिग्नल करेल. पण बेसिकली काय होतं की जेव्हा करंट लागतो सो हा जो सिग्नल आहे ना हा ब्लॉक होऊन जातो, आणि जरी तुमच्या ब्रेनने सिग्नल पाठवला तरी तो तुम्हाला ती ॲक्शन घेता येत नाही, तुमचा हात तसाच राहतो. सो इट इज मसल गेट कॉन्ट्रॅक्टेड, दॅट मसल टिश्यूज गेट डॅमेज ओव्हर हिअर. नाव resistance between the two legs and two hands is nearly 5,000 ohm, okay, or 5,000 ohm to 50,000 ohm, that is between two legs and two hands. And if the current is flowing through that one, then it. Now we are going to see the magnitude of the current. What are the effects on the magnitude of current? If it is up to 1 milliampere, 1 milliampere पर्यंतचा करंट असेल ना, ठीक आहे, let it go, there is no problem. ओके, बिअरली प्रेसेप्टिव्ह, आपल्याला कळणार सुद्धा नाही काय झालं ते. 1 ते 3 milliampereला ठीक आहे, आपल्याला जाणवतं की मला करंट लागलेलं आहे, हातापायामध्ये झणझण होतं. 3 ते 9 ampereमध्ये सेन्सेशन पेनफुल, दुखायला लागतं असं. सम आय थिंक एव्हरी वन समटाईम्स हॅव ऑब्झर्व द इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, इफ समवन ऑब्झर्व द इलेक्ट्रिक शॉक जर आपण ऑब्झर्व केला ना, तर इलेक्ट्रिक शॉक जो ऑब्झर्व जर झालेला असेल तुमच्या याच्यामध्ये, सो त्या केसमध्ये तुम्हाला जाणवलं असेल की हातापायाला थोडंसं असं दुखल्यासारखं होतं. सो अप टू 9 ampere. इफ इट इज 9 to 25 milliampere मस्क्युलर कॉन्ट्रॅक्शन, ओके, जिथं तुम्हाला तिथनं हात आहे ना बाजूला करायला त्रास होतो, तुम्ही लगेच त्याच्यापासून हात बाजूला करू शकत नाही, मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतात. 25 to 60 milliampere, that may result into the paralysis. ओके, एक बॉडी पार्ट्स तुम्हाला कंट्रोल राहणार नाही त्याच्यावर. देन 60 milliampere or more वर्टिक्युलर मग इथं हार्टमध्ये होतं, आणि इथं जर असतं 4 ampereचा वर जर असेल ना, सो युअर हार्ट गेट पॅरालाइज. ओके, हार्टचं फंक्शनिंग तिथं बंद करू शकतं इफ इट इज मोर दॅन 4 ampere. ओके, आणि जर 5 ampereचा वर असेल ना तर तिथं तुम्हाला बर्निंग होईल. तुमचे जे इथं 5 ampereचा करंट गेला ना, ही स्किन पूर्ण जळून जाईल. ओके, आय एम नॉट गोइंग टू शो दॅट images because that seems to be very say not good. So if you want, you can just go on the Google and search the images for this one, tissue burning and all these things. Okay, now there are what are the effects of AC current आणि DC current चे effects पण वेगवेगळे आहेत. मग
ओके. सो AC करंटचे इफेक्ट्स काय आहेत आणि मॅग्नेट्यूड कुठल्या मॅग्नेट्यूडला काय आहे. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज टू सप्लायज, AC सप्लाय अँड DC सप्लाय. सो इन केस ऑफ AC सप्लाय अँड DC सप्लाय, सो बेसिकली 0.5 to 1.5 एम्पियरचा जर असेल 1.5 to 1.5 मिली एम्पियर. ओके. सो इट इज सिम्पली परसेप्शन. आणि तोच जर DC पर्यंत 4ला येते, DC करंटचा मॅग्नेट्यूड समवॉट हायर, कारण DC आपण जो यूज करतो ना तो नॉर्मली आपण व्होल्टेज जे असतं ते नॉर्मली कमी असतं आणि AC मध्ये पल्सेटिंग पल्सेस आहेत, DCमध्ये कॉन्स्टंट आहे. 1 ते 3 एम्पियरपर्यंत तुम्हाला जाणवतं की आपल्याला शॉक लागलेलं आहे. इथं 4 ते 15 मिली एम्पियरपर्यंत आहे. 3 ते 22 मिली एम्पियरपर्यंत तुमचे रिफ्लेक्स सेक्शन जे आहे ते सडनली आपण हात झटकून देतो. हात लागल्याबरोबर आपण काय करणार, बाजूला घेणार, तर तो होतो इथं. 21 ते 40 मिली एम्पियरपर्यंत आणि इकडे 80 to 160 मिली एम्पियर यू आर नॉट एबल टू टेक द हँड बॅक. तुमचा हात तिथे चिटकून राहील त्या केसमध्ये. आणि 1.1 एम्पियर आहे ना तो रेस्पिरेटरी ब्लॉक करेल. आणि 1 एम्पियर 0.1 एम्पियरचा जर करंट गेलेला असेल तुमचा, सो दॅट मे रिझल्ट इन टू द पॅरालिसिस ऑर दॅट मे रिझल्ट इन टू द हार्ट पॅरालिसिस. युअर हार्ट गेट डॅमेज, युअर हार्ट फंक्शनिंग विल गेट डॅमेज ओव्हर हियर. सो दिस इज बेसिकली whether it is the AC supply or DC supply, the magnitude of current definitely damage your system. Okay. And if you are going to say the effect, basically what happen, so your current will depends on the resistance over here, so resistance of the body. That's why it was always suggested that you have to always wear the say rubber shoes or use the rubber mat when you are going to operate the any electrical equipment over there. Now for if I want to get the safeguard, मला याच्यापासून सेफ करायचं असेल, मला याच्यापासून तुम्हाला सेफ्टीचा प्रिकॉशनचा विचार केला आपण. सो बेसिकली व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दिस वन. सो त्याच्याकरता प्रोटेक्शन करता आपल्याला अर्थिंग करावं लागेल. अँड देर आर 2 टाईप्स ऑफ अर्थिंग. सो बेसिकली व्हॉट इज अर्थिंग. सो अर्थिंगमध्ये काय करतो आपण, एक जनरल मास जो आहे ना अर्थचं, त्याला एक कंडक्टर कनेक्ट करतो. ओके. So in that case what you are going to do, we are going to do the plate earthing. In plate earthing we are going to use, in this type of earthing, a plate either copper or galvanized iron. Okay. So copper ची plate किंवा आपण काय करणार आहे, galvanized iron. So basically we are going to use the copper plate. Mostly we are going to prefer the copper plate, which is going to place inside, buried into the ground at a depth not less than 3 मीटर. ही जी लेवल आहे ना ही कमीत कमी 3 मीटरची असायला पाहिजे, म्हणजे जवळपास 9 फूटपर्यंत, 9 ते 10 फूटपर्यंत. ओके. सो ॲट दॅट लेवल यू नीड टू पुट द प्लेट. ओके. देन व्हॉट इज द नेक्स्ट, द अर्थ प्लेट इज एम्बेडेड इन द अल्टरनेटिव्ह लेअर ऑफ कोल अँड सॉल्ट ऑफ फॉर मिनिमम थिकनेस ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर. आता ती प्लेट आहे ना तुम्हाला डायरेक्टली मातीमध्ये नाही ठेवायची आहे, तर त्याच्यामध्ये कोळसा आणि मीठ. So coal and salt, sand, coal, salt you need to put over there. Sand is used for just it will allows the penetration of water, percolation of water. Okay. And this when the water get percolated into that, the salt and coal will get moisturized, and when there is a moisture the resistivity of that resistance of that particular area will decreases. Okay. So this is going to be happen over. So for that purpose we need to use the coal and salt, and the thickness is about 15 centimeter, minimum thickness of 15 centimeter. The earth wire, copper wire for copper plate earthing and GI wire for GI plate earthing should be used. Is securely bolted. आणि तिथं आता तुम्हाला इथं दिसतंय, we are going to just how to connect this wire to the plate. ही जी अर्थिंग वायर आलेली आहे ही तुमची अर्थिंग वायर आहे. This is the earthing wire which is coming from your home, which is connected to the different appliances. Okay. Which is connected to the different appliances. Now what is the effect of this one? So if I want to connect this wire to this one, I need to use the bolt, nut and bolt. कारण ही वायर मला इथे फक्त आणून सोडता येणार नाही, याला फॉर्मली कनेक्ट करायची आहे. आणि फॉर्मली कनेक्ट करण्याकरता तुम्हाला तिथं कनेक्टर्स आणि नट आणि बोल्टने त्याला टाईट करायचं आहे. म्हणजे हा जो करंट आहे ना हे कनेक्शन लूज होणार नाही. नट बोल्टने केल्यानंतर ते कनेक्शन तुमचे परमनंट राहतील. Okay. So basically the earth wire for the for copper plate earthing and GI wire for GI plate earthing is securely bolted to the earth plate with the help of bolt, nut, washer made of copper. Okay. Copper plate जर असेल तर जे काही मटेरियल यूज करणार आहे ते सर्व कॉपरचं असायला पाहिजे. आणि
जर GI प्लेट असेल तर सर्व मटेरियल GIचं असायला पाहिजे, गॅल्वनाइज आयन. ओके, सो in this type of earthing, the pipe earthing along with the, okay, in this type of earthing, the pipe earthing along with the earth plate is provided at the bottom of the earth rod. So इथे एक पाईप दिलेला आहे आपण, या पाईपचा डायमीटर आहे 19 mm. What is the purpose of this pipe? Through this pipe I am going to pour the water in this one. इथं आपण पाणी टाकणार आहे. Time to time you need to put the water so that the water will go over here and it will maintain the moisture level at the this pit. ओके, मग या पीट मधले मॉइश्चर लेवल मेंटेन झाल्यामध्ये तो रेजिस्टन्स मेंटेन करेल. सो दिस पाईप इज 19 mm डायमीटर पाईप. यू नीड टू जस्ट यूज देअर. ओके, इफ द अर्थ प्लेट इज मेड अप ऑफ आयन, साइज ऑफ द प्लेट इज 60 by 60 centimeter by 6.3 mm. So basically we are going to use copper only. If it is made by copper, its size is 60 by 60 into 3.15 mm. ओके, आता नॉर्मली आपण जी यूज करतो ती कॉपरच यूज करतो, पण कधी कधी तुम्ही GI पण यूज करता आणि GI जर असेल आयन प्लेट तर त्याची 60 by 60 इज द स्टँडर्ड डायमेन्शन फॉर बोथ. ओके, 60 cm by 60 cm. फक्त थिकनेस चेंज होईल. कॉपरची असेल तर त्याचा थिकनेस 3.15 mm आणि आयनची जर असेल तर 6.3 mm. दिस इज द थिकनेस रिक्वायर्ड. सो दिस इज द प्लेट अर्थिंग. ओके, सो नेक्स्ट वन थिंग इज युअर. So what is the process? The plate is placed at the depth of 3 meters and then alternative layer of charcoal and salts are put below and top of the earth plate. आता अर्थ प्लेट आहे ना 3 मीटरमध्ये ठेवल्यानंतर त्याच्या खाली आणि वरी दोन्ही साईडला तुम्हाला आहे ना चार्जकोल म्हणजे तुमचा कोळसा आणि मीठ याचे लेयर्स ठेवायचे आहेत. सो वन लेयर ऑफ चार्जकोल, ऑन दॅट सेकंड लेयर ऑफ सॉल्ट, then again charcoal, then again salt, and below that we have to place certain sand over there. Okay, so this charcoal and salt layer is minimum 15 centimeter. प्रत्येक लेयर जवळपास 15 सेंटीमीटरची असायला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट अर्थिंग इज द पाईप अर्थिंग. ही झाली प्लेट अर्थिंग. So in case of pipe earthing, what is going to be happen? Okay, so in case of pipe earthing, what you are going to do? So in this case, instead of using the plate, I am going to use pipe. इथं प्लेटच्या ऐवजी काय यूज करतोय आपण पाईप. आणि प्लेट अर्थिंगमध्ये आपण अशी 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटरची प्लेट यूज केलेली होती. इन्स्टेड ऑफ दॅट वी आर गोइंग टू यूज द पाईप ओव्हर हियर. सो पाईप अर्थिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग. It is cheap in the system of earthing. So in that case what you are going to use, you are going to use the galvanized iron. GI pipe use करतो and the diameter of the GI pipe is 38 mm. Okay, 38 millimeter and the length is 2 meter. याचा जो डायमीटर आहे तो आहे 38 म्हणजे 3.8 centimeter. Okay, 3.8 centimeter is the diameter and its length is 2 meters, which is embedded vertically into in the ground to work as a earth electrode, and this will work as the earth electrode. ओके, आणि याच्यापासून आपल्याला काय होतं, अर्थ इलेक्ट्रोडचं इफेक्ट होतो. ओके, सो बेसिकली this can be used over here. A pipe can be used over here, and it depends on the soil condition. Okay, soil condition कशी आहे. आता there are different types of soils which are available in the